ए वर्ष पृथ्वीर अवस्था किपरि थिबो मु आपनको भारतर अवस्था बोली कहू नहीं कारण पृथ्वीर समस्त देशर अवस्था ए वर्ष केमिति थिबो सेटा टिके आमे चिंता करिके देखिबा कारण गत वर्षर ही आमाने तार आभासटा पाउथिलु तार सूचनाटा पाउथिलु जे 2026 मसिया केमिति थिबो ताम आज आपण मानक सहित रखिबा पई चाहे जेपरि एई नूतन वर्ष रे अनेक घटना घटिबो आपण आचंबित हेबे नै कारण एटा अवश्य घटिबो कौन कौन घटिबो ताम आपण मान कहिबा पई चाहे जेपरि आपण माने आगरो जानि रखंती एगुडा को आगरो घटिबो बोली तो ए वर्ष पृथ्वीर अवस्था किपरि थिबो आमाने टिके प्रार्थना सहित आज वाक्य को शुणा जेपरि आमाने व्यतिव्यस्त न हेबा मु आपण मान कहूथिले आगरो आमे केमति बंचिबा दरकार परिस्थिति परिवेश समाज देश पृथ्वीर अवस्था जेमिति थिले मध्य आमे ख्रीष्ट विश्वासी केमति बंचिबा मु ता आगरो आपण मान कहिछि किंतु एई वर्ष पृथ्वीर अवस्था किपरि थिबो मस्त खोलंतु लुकलिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय तार 9 पद मात्र तुम्भे माने जेतेबेले युद्ध और विप्लव विषय शुणिब सेतेबेले त्रासयुक्त हुआ नहीं कारण एही समस्त अवश्य प्रथमरे घटिब किंतु तत्क्षणात् जुगांत हेबो नहीं एटा में देखु प्रथम रे कोन होबो ए वर्ष रे आपण देखिबे ओरे युद्ध लागि रहिथिबो ओरे युद्धर भयावहता आपण ए वर्ष देखिबे युद्ध माने देश देश मध्य रे गोटे आतंकर परिस्थिति रहिथिबो एटा आपण गोटे प्रबल बेगर देखिबे शांति नथिबो युद्ध चारिआडे गोटे युद्धर वातावरण रहिथिबो एटा आपण मन रखिथिबे भारत प्रति मध्य विपद घनै आसुछि गोटे युद्ध रो समस्या थिबो आ भारत रे गृह युद्ध लागि रहिथिबो गृह युद्ध माने देश मध्य रे गोटे अशांत वातावरण थिबो एटा आपण एई वर्ष देखिबे एटा पृथ्वी पाए मध्य थिबो भारत पाए मध्य थिबो गोटे गृह युद्ध लागि रहिथिबो गोटे गोष्ठी संघर्ष लागि रहिथिबो एटा लोक माने भी करिवे सरकार मध्य करिवे ए प्रकार को परिस्थिति आपण ए वर्ष देखिबे युद्ध आ विप्लव आपण ए वर्ष देखिबे पृथ्वीर अनेक देश रे गोटे विप्लव देखा जिवो माने स्ट्राइक ता अधिक थिबो लोक मानकर स्वर उठेबे ताकू दबेबा पे भी चेष्टा करा जिवो किंतु लोक माने स्वर उठेबे लोक माने घरे रहिबे नै लोक रास्ता को आसी जिबे कारण जतले लोक मानकर रोजगार लोक मानकर चाकरी लोक मानकर व्यवसाय लोक मानकर जमी लोक मानकर घर जनको पैसा पत्र सुरक्षित रहिबो नै सेतेबेले सने विप्लव आरंभ करिवे गोटे जन आंदोलन ए वर्ष आपण देखिबे पृथ्वी रे एटा माने लोक माने गोटाडे जाउथिबे सरकार गोटाडे जाउथिबे आपण पृथ्वी रे गोटे देखिबे जनहितकारी सरकार देखिबे नै सन किछि मुष्टिमय लोकन पाई ही समानकर कार्य को आपण देखिबे कोन से देश रे न तो ए वर्ष पृथ्वी केमिति थिबो गोटे युद्ध आ गोटे विप्लव लागि रहितो केतळे स्टूडेंट मानकर लागि रहिबो कॉलेज गुडा कर देखिबे विपरीत परिस्थिति कॉलेज रे आपण देखिबे छात्र मानकर चासी मानकर व्यवसायी मानकर सरकारी बेसरकारी लोक मानकर विप्लव लागि रहितो छोट बड़ घटना सब लागि रहितो ए वर्ष एटा गोटे प्रथम विषय आपण देखिबे
ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକ 21 ତାର 10। ରକ୍ତରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ୟା ପରେ କଣ ହବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବେ। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ସେ ପୁଅଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ, ସେ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ବି ଭାରତୀୟ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାରତୀୟ ହେବାର କଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେମାନେ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ସେ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସପିଂ ମଲରେ, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଘେରିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ମାରିଦେଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାତି ଗୋଟେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଟୁ। ତ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ଦେଖିବେ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେମାନେ ପଠେଇଦେବେ। ସେମାନେ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମାନେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଡୁନି ତ ପୃଥିବୀର କେମିତି ପଡିବ? ଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ କେମିତି ରହିବ? ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଗି ରହିବ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟା ଆହୁରି ବଢିବ, ଛଟେଇଟା ଅଧିକ ହବ, ଚାକିରି ରହିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ଦିନ। ଆଉ କଣ ହବ? 11 ପଦ ପଢିବେ। ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। କଣ କରାଯିବ? ଆଉ କଣ ଘଟିବ? ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଲେଣି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ତାର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ରହିଥିବ ଯେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। এটা ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରେ ମହାମାରୀ ହବ, ମହାମାରୀ ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦରଦାମ ଏମିତି ବଢୁଛି ଯେ କଣ ଖାଇବ କଣ କରିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ମାଗଣା ଦେବା ଚକ୍କରରେ ଏଇଟା ମାଗଣା ଦେବୁ, ସେଇଟା ମାଗଣା ଦେବୁ, ସେଇଟା ଦେବୁ, ଏ ସ୍କିମ୍ ସେ ସ୍କିମ୍, ପଇସାଟା କୋଉଠି ପାଇବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନେବେ ସେମାନେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ନେବେ ସେମାନେ? ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି ସିନା, ଦେବେ କୋଉଠୁ? ଆମଠୁ ଆଗେ ଦେବେ, ଆମ ପକେଟରୁ କାଢିବେ, ଆମକୁ ଦେବେ, ଆରେ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିବେ। ଆମ ପଇସା ନେଇ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିବେ, ଫଟୋ ବନାଉଥିବେ, ଆହୁରି ଆମ ସରକାର ଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେଲା? ଆମ ପକେଟରୁ ନେଲା, ଆମକୁ ଦେଲା। ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ରହିବ। এটা ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ।
ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ବି କହୁଛି ଆପଣ, ଭାରତ ବି ସେଠୁ ବାଦ ନୁହେଁ। ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଘନେଇ ଆସୁଛି ତାହା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଥିବ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହଣା କଟାଇ ମରିଗଲେ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନୀରେ ଭାରତର ନାମଟା ତୃତୀୟ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି। ଆମର ଟାଣ ଭାରତ ମାତା କି ମାନେ ଗୋମାଂସ ରକ୍ଷକ ବାହାରିଲେ, ଗୋରକ୍ଷକ ବାହାରିଲେ। କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଗାଈକୁ ମାତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଈ ବି ମରି ନଥାନ୍ତା, କଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁଣ୍ଡରେ କପଡା ବାନ୍ଧିକି ସେପଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତମ ସରକାର ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆମର ମାତା ନୁହେଁ ବୋଲି। ଗାଈ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗାଈ ବୋଲି ଗାଈ, ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆମର ମା ନାହିଁ, ଆମର ମା ଦେଶୀ ଗାଈ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, ହାଣି ସାରିଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନକୁ? ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। କାରଣ ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନେ, ଯେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଟେ, ସେମାନଠାରୁ ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତ କଣ ଦେଖାଯିବ, ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ, ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ତା ତଳପଦ ପଢନ୍ତୁ, 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ଗୃହ ଓ କାରାଗାରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଆଉ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନିଆଯିବ। କଣ ହବ ଏଇ ବର୍ଷ? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭେକ ଧରିକି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୃହରେ, କାରାଗାରରେ ତାଡନା କରିବେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖ, ଏଇ ଲୋକଟା ଧର୍ମାନ୍ତରୀ କଣ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ଅମୁକ କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଦେଶକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବାର ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ମାତିକି ରହିବେ। ଦେଖ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି। ପଲେ ପଲେ, ଦଳେ ଦଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କଣ, ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମାନସିକ ବିକୃତି ହେବାର ନାହିଁ, କୋଉଠି କଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢାଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢାଯାଏ, ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ନଥିବ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତାରି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ତାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଯଦି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ, ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଏଗୁଡାକ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ହଉନାହିଁ, କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଦଉଥିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆପଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷରେ।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭଲ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ମାନେ ତାଡନା କରିବେ, ତାପରେ କଣ ହବ ଦେଖିବେ। ଆପଣ 16 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ସମର୍ପିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେ କାହାରିକି ବଧ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁଅଟା ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲା, ଦୁଶ୍ଚରିତ ଥିଲା, ବାପା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସେ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ବି ବିରୋଧ ହେବେ, ବୋଧ ବି କରିଦେବେ। ମାନେ এই ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ପୃଥିବୀରେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମାନେ এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଗାଁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି କଣ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଷ୍ପୁନି ପର୍ବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ବ ମନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। এইটা ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାହିଁକି ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଗ୍ର କାଣ୍ଡ ଗୁଡା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ କଣ ଘଟିବ ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତରେ କଣ ଘଟିବ। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ, ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଲାଗି ରହିବ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବିପ୍ଳବ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଏଟା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ କଣ ହବ, ତାପରେ ତାଡନା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ତାଡନା ହବ, ଏପରିକି ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ତାଡନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 18 ପଦ 19 ପଦଟି ପଢିବେ।
କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡାକ, ଦିନ ଗୁଡାକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ବିଚଳିତ ହଉ, ଜଗତ ଅଶାନ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ। ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଖାଦ୍ୟରେ, ପାନୀୟରେ, ସୁରକ୍ଷାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାଉଛି। ଅନେକ ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଖାଇସାରିଛୁ। ଅନେକ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡାକ ସେବନ କରି ସାରିଛୁ ଭଲ ଔଷଧ ବୋଲି କହି, ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡାକ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଯଦି କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା ମାର୍କେଟରେ କାହିଁକି ଛାଡୁଥିଲ ସେଇଟା? କଣ ବିନା ଲେବ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଟା? କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? କେମିତି ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବ? କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ? ଆମେ 15-20 ବର୍ଷ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ବୋଲି। ଆପଣ ଭଲ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭୁଲ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଭଲ ମେଡିସିନ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିନ। ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ରହିଛି। ମାନେ ପନିପରିବା ବିଷାକ୍ତ ଅଛି, ମାଛ ମାଂସ ବିଷାକ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ବିଷୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଖାଉଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ରୁଚିକର ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ସେଇଟା। ତ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ରାତିରୁ ଆମେ ସେବା ସାରି ଫେରୁଥିଲୁ। 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲୁ। ବାଟରେ ଆମେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ଆଖପାଖରେ। ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ସେଠି କାହାକୁ ଡାକି ବି ହବନି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ଗାଡି ବି ସ୍ପିଡରେ ଯାଇପାରିବନି। ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନଥିବ, ବ୍ୟବସାୟ ନଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିବ, କଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଯୁବା ମାନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଗୁଡାକ ସବୁ, କେହି ବୁଢା ଗତ ବୟସ୍କ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଓକିଲ। ଆମେ ସେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ବାଇକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ହୟତ ହାବୁଡରେ ପଡିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯେ ଏକୁଟିଆ ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାରିଆଡେ କଣ କରିବେ? ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବେ? ଇଆଡେ ନିଶା ଖାଇବାର ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାର ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଅଛି, କଣ କରିବେ ସେମାନେ? ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତି କରିବା। ପାଠ ପଢିବା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ଚାକିରି ନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ 24 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ହତ ହେବେ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ମଧ୍ୟକୁ ନୀତ ହେବେ। ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସେମାନଙ୍କର ପଦଦଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେରୁସାଲେମ ବିପକ୍ଷରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକ ହେଇକି ଆସିବେ। এই ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି, ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡା ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ବନେଇକି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ।
କେମିତି ଥିବ? ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ଥିବ। ଭାରତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ଥିବ। ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ, ଚାରିଆଡୁ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡାକ ହବ, ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡାକ ହବ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡେ, ଏଇଠି ହେଲେ ସେଇଠି ଘଟିବ, ସେଇଠି ପରେ ଏଇଠି ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଡିତ ହେବେ। ଜେରୁସାଲେମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ। 25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ଏବେ କଣ ହବ? ପୃଥିବୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିବ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହବ। ଆମେ ସୁନାମି ଦେଖିଛୁ, ସୁନାମି ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ। ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବବାଣୀର ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଇବଲ ହଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଫେସି, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଏହା କଣ ଅଟେ, ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ 25 ପଦ ମତେ ପଢନ୍ତୁ, 24 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 26 ପଦ। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀର ପଇସା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲା ପଇସା, ନିଜର ପଇସା ନୁହଁ ସେଇଟା। ସେମାନେ ଏଇ ଜମି ସେଇଟା କରି, ଏଇଟା କରି, ସେଇଟା କରି, ସରକାରଠୁ ପଇସା ନେଇ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ 50 କୋଟି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି 1000 କୋଟି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଥାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏତେ କୋଟି ଲସ୍ ବେଳେ ଆରାମରେ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଇସା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ଘର ଗୁଡିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗାଡି ଗୁଡାକ ଜଳେଇ ପୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରକ୍ତ ଅର୍ଜିତ ପଇସାରେ ଗାଡି କିଣିଥିବେ, ଘର ବନେଇଥିବେ, ସାମାନ କିଣିଥିବେ, କେମିତି ହବ? ଭାଇମାନଙ୍କର ଯଦି ବାଇକ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, କେମିତି ରିପେୟାର କରିବି ବୋଲି, କୋଉଠି ଯେ ରିପେୟାର କରିବି, ସେଟା ପୋଡେଇ ଦେବେ, କେମିତି ହବ? ଗାଡିଟା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଅଧରେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି ମୋର କାରଟା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଭୟଙ୍କର ରହିବ। 27 ପଦ 28 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଏସବୁ ଘଟିଲା ବେଳକୁ ଆମର କାମ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିବ, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବାଭାସ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଘଟିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଘଟିବ, ଘଟି ଆସିଛି। ଆର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବସ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ରହିବା, ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ରହିବା, ଆମେ ରହିବା, ତୁମେ ରହିବା ନାହିଁ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଆଜି ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
आमे दिन राति प्रार्थना करूछु, आमे उपवास प्रार्थना करूछु देशर सुरक्षा पाए, मंत्री मान सुरक्षा पाए, समाजर सुरक्षा पाए, शिक्षा पाए, स्वास्थ्य पाए आमे प्रार्थना करूछु। जेतेबेले एई प्रार्थनाकारी माने पृथ्वी रे नथिबे, प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन रे जेतेबेले ख्रीष्ट विश्वासी माने पृथ्वी रे चाली जिबे, तापरे कोन हबो, तापर अवस्था कोन हबो? प्रिय भाई भौणी माने लोक माने माने कांद बोबाली तांको जीवन पळिबो। आमे कोन करिबा? आमे प्रस्तुत रहिबा। मनुष्य पुत्र आगमन करिवे, देखा सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्र को महापराक्रम महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। एटा केतेबेले? महाक्लेश परे, किंतु आमे ता पूर्वरु मेघमाला को पळैथिबा। से मेघरे आसीबे, तापरे मेघमाला जे पृथ्वी को आसीबे। तेणु आमको कौन कह 38 पदरे, किंतु ए समस्त घटना आरंभ हेले तुमाने ऊर्ध्व दृष्टि करो, मस्तक उत्तोलन करो, तेणु तुमानकर मुक्ति सन्निकट। मोर प्रिय ख्रीष्टाश्रित भाई भौणी मान कहवा चाहे, आमे एई वर्ष ऊर्ध्व दृष्टि करी बंचिबा, मस्तक उत्तोलन करी बंचिबा, जागतिक मना हेबानी, जगत पछरे आमे जीवानी, मस्तक उत्तोलन करी बंचिबा। मन रखिथांतु आपणकर प्रभु आपणकर जत्न नेबे, खाद्य आपनको अभाव हेब नहीं, वस्त्र आपनको जत्न नेबे, स्वास्थ्य जत्न नेबे। आपण ताहाको ग्रहण करिसन से आपनको स्तर रहिबे, से कदापि छाड़िबे नहीं। आपणकर जहा अछि संतुष्ट रहंतु। आपणकर मस्तकर केश गणा जाइछि, नष्ट हेब नहीं, धैर्य धरि रहंतु। किंतु पृथ्वीर अवस्था एमिति रहिबो। कहीं रहा ख्रीष्टर आगमन पूर्व सूचना अटे, पूर्व सूचना अटे। जो सरकार चली देश रे पृथ्वी रे सरकार केते दिन स्थायी रहिबो आमे जानिनो, ए माने केते दिन राजत्व करबे जानिनो। मझिरे गोटे स्लोगान दउथिले सरकार कोन बोली कि कांग्रेस मुक्त भारत। देखला को सब कांग्रेस दल सेठी पळैछन, सेटा कहउथिले माने सब कांग्रेस लोक मान को आम दल रानी भर्ती कर देबो, कांग्रेस आउ के थिबे, कांग्रेस मुक्त भारत हे जे। माने आपण आगो को देखिबे एई दल लोक सेई दल लोक एई दल एमानकर कोन नैतिकता भी रहिबो नै। आगामी समय अति भयंकर प्रधान करी। तमर प्रिय भाई भणी मान आपण मान कहि रखे, आज आमे प्रार्थना सहित प्रस्तुत हबा, गोटे विषय करबा, आमानकर प्रभु आमर जत्न नेबे, आमर केशर मध्य जत्न नेबा। परमेश्वर से हमको आमर धैर्य दरकार। आ गोटे विषय आमे कोन करबा, आमे मस्तक उत्तोलन करबा, आ ऊर्ध्व दृष्टि करी बंचिबा, निम्न दृष्टि करी बंचिबा नै, निम्न विषय आसक्त हेबा नै। प्रभु आमानकर यथेष्ट जत्न नै छथि, आगो को भी जत्न नेबे, आमर प्रयोजन विषय जगाइबे। एटा आमर व्यस्ततार विषय न, आमर व्यस्ततार विषय ख्रीष्टकर आगमन समय मेघमाला काम नित्य हेबो ना। पृथ्वीर अवस्था आउरी जटिल हबो, आउ जटिल हबो। सामाजिक समस्या आपण बहुत देखिबे, सामाजिक भाव में परिस्थिति अति भयंकर थी, विवाह संपर्क अति कदर्य रूप रही। आपण देखिबे माने लोक मानकर जीवन देखिबे नैतिकतार स्तर तल को थिबे, नैतिकता तो परिस्थिति आपण देखिबे अति भयंकर जटिल हेबा पई जाउछि। किंतु आपण को मु कहि रखे, आपण प्रभु रे स्थिर थांतु, ऊर्ध्व दृष्टि करंतु, मस्तक उत्तोलन करंतु, आपणकर मुक्तिर समय आसी गला। आपण जो मुक्तिकर्ता को ग्रहण करिसंती, त्राणकर्ता को ग्रहण करिसंती, से अविलंब रे मेघमाला रे आसुसंती। आ आमे जीवा पे प्रस्तुत रहिबा, चक्षु बंद करिबा, समर्पित हेबा, प्रार्थना करिबा।